السلام علیکم، میں ہوں رقیہ، آپ دیکھ رہے ہیں پیاری رقیہ کا کچن۔ تو آج کا میرا آرڈر تھا کرنچ ریپ کا، جس میں ٹورٹیلا ریپ جو ہے وہ میں گھر پر خود بنا رہی ہوں۔ اس کو ہاف ڈن کر کے فریز کیسے کرتی ہوں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اور مین ہوتی ہے اس کی ڈو کیسے بنانی ہے، اس میں لچک کیسے آئے گی، اس کی سافٹنس کو برقرار کیسے رکھنا ہے، ہاف ڈن کا میتھڈ کیا ہے، اس کی ٹیکنیکس کیا ہے سیو کرنے کی، اور اس کو جو ہے نا ایز اے پراٹھا بھی آپ لوگ لے کر چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پراٹھا رول کیسے بناؤں گی، میں سمپل کیسے رکھوں گی، ساری ٹپس اینڈ ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ بنائیں گے آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ کم بچت کے اندر، کم پیسوں کے اندر زیادہ تعداد میں بن جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گھر کی چیز صاف ستھری، آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ نے کیا ایڈ کیا، اور سب سے بڑی بات کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو آج کی جو ریسیپی ہے جو مجھے آرڈر تھی وہ الحمدللہ سب کی ریسیپیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنا کام کر رہا تھا، اس کی اپنی ہی ریسیپی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو میری ریسیپی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ اس کے جو کرنچ ہے نا، زنگر کا جو کرنچ ہے وہ کیسے آئے گا، وہ ساری ٹپس اینڈ ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے تقریباً جو ہے نا وہ 3.5 کپ جو ہے نا وہ میدا لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ لوگوں نے جب پراٹھا بنانا ہے نا، اس کا جب پراٹھا بناؤ گے تو پھر آپ جو ہے نا اس کے اندر وہ یوز کرو گے فائن آٹا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں کیونکہ اس کو ریپ کے اس میں لے کر جا رہی ہوں نا ٹورٹیلا میں، تو ٹورٹیلا کے لیے میں اس کے اندر میدا یوز کر رہی ہوں، اور پھر ساتھ میں ہیلدی ورژن کے لیے میں اس کے اندر آٹا بھی یوز کر رہی ہوں، جو کہ ہے چکی کا آٹا۔ ٹھیک ہے، 3 سے 3.5 کپ آپ لوگ میدا لوگے اور 1.5 کپ جتنا آپ لوگ اس کے اندر آٹا ایڈ کر دو گے۔ ٹھیک ہے، اس سے نا ایک ذرا بڑا اچھا سا مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگ چاہو تو ٹوٹل آٹا دے سکتے ہو، آپ لوگ چاہو تو ٹوٹل میدا بھی لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر آئسنگ شوگر 1 ٹیبل اسپون جائے گی، اور آپ لوگ چاہو تو فائن آٹا ٹوٹل فائن آٹے سے بھی بنا سکتے ہو۔ اچھا، یہاں پر تقریباً 1.5 ٹی اسپون سے 2 ٹی اسپون سالٹ جائے گا، 1 انڈا جائے گا اس کے اندر، اس ریسیپی کے اندر 1 انڈا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کو مزید سافٹ کرنا ہے تو پھر آپ 2 انڈے ایڈ کیجیے گا اگر وہ چھوٹے سائز کے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے اندر صرف 1 انڈا ہی ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، گھر پر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس دیتی جاؤں گی۔ یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں گھی کا یوز کرنا ہے، آپ نے آئل کا یوز نہیں کرنا۔ 3 ٹیبل اسپون اس کے اندر گھی چلا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب آپ اس کے اندر جو ہے نا ملک ایڈ کرو گے 1/3 کپ سے تھوڑا سا کم، لائک آپ 3 to 4 ٹیبل اسپون ملک ایڈ کر دو۔ اس سے نا اس کو مزید سافٹنس ملتی ہے۔ آپ ڈبے والا دودھ یوز کر سکتے ہو، گھر والا دودھ یوز کر سکتے ہو، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو نا، بے فکر ہو کے وہ یوز کر لو۔ اس کے اندر کوئی ملک پاؤڈر وغیرہ نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے چیزیں ایڈ کی ہیں، شوگر ایڈ کیا، نمک، گھی، اس کو پہلے آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ملک ایڈ کرنا ہے، اور ساتھ پھر پانی ایڈ کرتے ہوئے ڈو بنانی ہے۔ پانی پہلے 1 کپ لوگے، نارمل ٹیپ واٹر لوگے۔ ٹھیک ہے، اور سردیاں ہوں گی تو ہلکا سا نیم گنگنا گرم کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو جتنی ڈو جو ہے نا اس کی وہ رہے گی میڈیم سافٹ، بہت سافٹ نہیں ہوگی، بہت ہارڈ نہیں ہوگی، میڈیم سافٹ رہے گی۔ جتنا آپ لوگوں کا میدا یا آٹا جتنا پانی لے گا 1 کپ کر کے آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے۔ گھر میں ہر ایک کو آٹا گوندنا آتا ہے، اسی طریقے سے آپ نے اس کا سافٹ سا آٹا لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے اندر اچھا اگر شیلف لائف اس کی بڑھانی ہوگی، اگر آپ کو فریز کرنے ہوں گے تو پھر آپ نے دودھ کا ایڈ نہیں کرنا، وہ اسکپ کر دیجیے گا، اونلی پانی۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگ اس کو جیسے ابھی بنانا ہے، آپ نے آج یا کل یا پرسوں میں بنا لینا ہے اور مزید سافٹ رکھنا ہے، تو پھر آپ اس کے اندر 1/4 کپ اسی ریسیپی میں آپ یوگرٹ ایڈ کرو گے، دہی، اور ساتھ میں پھر جتنا پانی لے گا اتنا پانی ڈال دو گے، اس سے سافٹنس بہت زیادہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہلکا سا آئل لگائیں گے اور اس کو بڑے ہی اچھے اور پیارے طریقے سے جو ہے نا آپ نے اس کی ڈو کو گھوننا ہے۔ جتنا آپ اس ڈو کو گھونتے جاؤ گے اس میں لچک آتی جائے گی۔ ریسٹ دینا چاہو 5 منٹ کا ریسٹ دو، پھر تھوڑا سا نیٹ کر لو، پھر 5 منٹ کا ریسٹ دو، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو میں کور کر کے تقریباً 20 منٹ کا ریسٹ دینا ہے۔ جس اسٹیپ پر آپ کو ریسٹ بتاؤں گی وہاں پر اس کا ریسٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ڈو نے اپنی الاسٹکسٹی کو لینا ہے، اور جب تک آپ اس کو فوراً کام کرو گے یہ لچک پیدا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا میں یہاں پہ خشکا ڈسٹ کر رہی ہوں، یہاں پہ میں نے لیا فائن آٹے کا خشکا لے لیا تھا، آپ میدے کا بھی لے سکتے ہو۔ اچھا، اس کو جو ہے نا آپ تقریباً 120 گرام کا ایک نارمل میں رکھتی ہوں تاکہ ایک بندے کا پیٹ بھر جائے آرام سے، اور 100 سے 120 گرام کا آپ لوگ پیڑا رکھ سکتے ہو۔ جب آپ ایز اے بزنس کسی ریسیپی کو لے کے چلتے ہو نا تو پھر آپ کو سب کو برابر رکھنا پڑتا ہے، اس میں آپ اپنی مرضی نہیں رکھ سکتے، چھوٹا پیڑا ہو گیا، تھوڑا سا بڑا پیڑا ہو گیا، اس میں نہیں ہوتا، اس میں گرامنگ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔
ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इस तरह से ग्राइंडिंग करके सारे पेड़ों को जो है ना वो बना लेंगे। 120, 110, 100 आप लोग इस तक लेके जा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप 90, 80 का करोगे तो वो बहुत छोटे वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बताऊंगी कितनी इसकी कॉस्ट पड़ती है, तो यहाँ पे देखो ये सॉफ्ट हो चुका है। अभी भी आपको देख लग रहा होगा ना कितना सॉफ्ट है। इतना ही सॉफ्ट आपने मीडियम सॉफ्ट ही डो को नीड करना है, ठीक है। इस रेसिपी को हाफ़ कर लो, चीज़ें आपको बता दी हैं, अंडा भी हाफ़ हो जाएगा, चीज़ें हाफ़ कर लो, उसको प्रैक्टिस करो, बनाओ। अच्छा जो रह जाएगा ये बाकी मैंने रख दिया है, इसको हल्का सा ऑयल लगा के कवर करके आप फ्रिज में रख दो। इसको रेस्ट देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट का अगेन। अब यहाँ पर जो जिंगर फ्राई हो रहे हैं ना, तो ये जो है ना मेरे पास ये चिकन जिंगर जो है ना, ये मैंने कौन से लिए हैं, इसके अंदर मैरिनेशन इतनी ज़बरदस्त कैसे है, इसका टेम्परेचर बाहर जिस तरीके से हम लोग लेते हैं उसको, उसकी क्रंच कैसे होता है, उसकी क्रिस्पी कैसे रहता है, वो अंदर से टेंडर कैसे होता है, उसका टेम्परेचर ऑयल का कैसे मेंटेन होता है, वो इंशाल्लाह अभी अपकमिंग इसके बाद की जो रेसिपी होगी ना उसमें आपको बताऊंगी, ताकि एक बार आप लोग टोटेला रैप को सीख जाओ अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस जिंगर की, ताकि प्रॉपर आपको बताऊंगी कितने में सेल करना है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे कितने रेस्ट हो गए, 2 बार रेस्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मेहनत लगती है, मेहनत ज़रूरी होती है। अब आपने क्या किया, हाथों से पेड़ा बेल लो और उसके बाद उसके अंदर हल्का सा घी लगा दो, ठीक है। क्योंकि मैं पराठा जो रैप बना रही हूँ ना, इसलिए आप लोग इस तरह से बना सकते हो। अगर आपने नहीं बनाना तो आपको ये वाला स्टेप, घी वाला स्टेप वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये होता है कि चलो सहरी में भी चल जाते हैं पराठे के तौर पर, बड़ा अच्छा और ईजी रह जाता है, तो इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। तो अगर आपने इस तरह से नहीं बनाना तो फिर आप लोग सिंपल रखोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर में देने हैं वो जस्ट 5 जो है ना हमारे रैप है, ठीक है। बाकी हम लोग अब घर के लिए बनाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये वाला स्टेप को फिर स्किप कर देना है। आप लोगों ने सिंपल अगर टोटेला बनाना है ना तो फिर ये स्टेप नहीं करना। मैं इस तरह से बनाती जा रही हूँ, इसको फैलाते जाओ और फैलाने के बाद घी लगाओ। घी लगाने के बाद बस हल्का सा रोल करो लंबाई में, जितना अच्छा रोल करोगे लंबाई में उतने अच्छे इसके बल आ जाएंगे, उतना अच्छा ये ज़बरदस्त सा बनेगा। मैंने सबको बनाया। अब अगेन इसको रेस्ट देना है 10 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट बाद इसने अपनी शेप होल्ड कर ली हुई है, ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको जिस तरीके से चाहो मर्ज़ी आप लोग बेलो, ये दोबारा श्रिंक नहीं होगा, ये आपको परेशान नहीं करेगा कि अब हमें ये बार बार श्रिंक हो रहा है, हाथ में नहीं आ रहा, सही तरह से सेट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से करके एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग एक बना लो। तवा रखो गरम गरम, आपने इसको जो है ना हाफ डन कर लेना है। मतलब आपने दोनों साइड जो है ना वो तकरीबन आपने 20 सेकंड के अंदर जो, या 25 सेकंड के अंदर आपने कंप्लीट करनी है। एक साइड लगा लो, ये देखो तवा अच्छा सा गर्म होगा, ठीक है। एक साइड हो गई, उसके बाद आपने कुछ सेकंड बाद इसको पलट देना है और फिर दूसरी साइड कर लेनी है, ठीक है। ये तो अभी मैं आपको उसके लिए बना रही हूँ ना कि अगर आपने पराठा ऑयल वाला लगाना है तो फिर आपने हल्का सा इस तरह से करके रखना है। सिंपल के लिए आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं भी आगे चल के बताती हूँ आपको, ठीक है। जस्ट आपने इस तरह से किया, इस पर कोई कलर वगैरह आने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कलर ही लेकर आना है इसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप उतारते जाओगे। एक तो ये हो गया बार बार, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं सारे पहले जो है ना पेड़े जितने भी हैं इसको मैं छोटी छोटी रोटियाँ बना के साइड्स पे रख देती हूँ। जैसे दूसरी रोटी रखती हूँ तो पहली रोटी के ऊपर हल्का सा खुश्का डस्ट कर देती हूँ, इससे ये होता है कि वो उसके साथ चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके से आपने सारों को बना लेना है। ये एक ईजी होता है कि आप लोग सब ईजिली बनाकर एक बार रख दो, और तवा तो ज़ाहिर एक बार बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका होता है। बस आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना रोटी बनाते जाना है, शेप देते जाना है, और इसको आपने हाफ़ डन करते जाना है। हाफ़ डन का मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो डाल दिया, दोनों तरफ से आपने सेक लिया बहुत अच्छे से और उतारते गए। बस इतनी देर है, 20-20 सेकंड जो है ना वो इनफ होंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। टाइमिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से आपने सारों जो है ना वो टोटेला रैप जो है ना वो हम लोग इस तरह से बना लेंगे। बाकी हर एक की रेसिपी डिफरेंट है, हर कोई अपने तरीके से बना रहा होता है, जिसकी जिसको पसंद आती है। कोई होता है उसको इजी लग रहा होता है, किसी का मेथड मुश्किल लग रहा होता है, कोई चीज़ किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, किसी के पास वो चीज़ अवेलेबल होती है। तो इसलिए जो है ना वो हर रेसिपी ही डिफरेंट होती है और हर शेफ़ की हर रेसिपी ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो है ना आपने अच्छे तरीके से इन सब को जो है ना मैंने बना लिया। अच्छा, इस पे आपको बता रही थी कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब आप बाहर से लाते हो, उसमें पैसे भी लगते हैं और कम क्वांटिटी में चीज़ मिलती है आपको। आप घर पर बनाओगे, चीज़ मेहनत लगेगी लेकिन चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी, बरकत वाली बनेगी, एक्स्ट्रा लगेगा, इसमें भी बचत भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रही हूँ, अब मैं इसका अगर पराठा रोल बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्रंच रैप जो है ना वो मैं जिंगर का वो बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए देखो हाफ डन को मैंने लिया, इसको आप आराम से जो है ना
थोड़ा ठंडा हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर रखो, किसी शॉपर में, किसी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दो, निकालो एक, और इसको इस तरीके से ये वाला स्टेप फिर करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्योंकि पराठे की तरह बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर इसको रोल करते जा रही हूँ, और रोल करने के बाद मैं इसको जो है ना वो इस तरह से जिंगर बना लूँगी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह कल आएगी। अल्लाह हाफिज़।